नमस्कार आपण मानकु स्वागत जनाऊँ आमर ये चैनल को। बंधुगण प्राचीन भितर सूर्य को सर्वजगतर आत्मा बोली कहुए। समस्त प्रकार जीव मानकर आत्मार ऊर्जा सूर्य देवता ही अटंती। सूर्य ही जीवन सृष्टि होइछि। एहा सर्व प्रेरक सर्व प्रकाशक हेबा द्वारा सर्व कल्याणकारी मध्य होइଥାଏ। चतुर्वेद कुहा जाइछि जे चक्षु सूर्योदय अर्थात सूर्य भगवानकर नेत्र अटे। साक्षात सूर्यंकर किरण माध्यम समग्र संसार को परिचालना करिथांती। मनुष्य सूर्य को जल टेकी तांकु भक्ति जणाइबा उचित। जदि सबुदिन सूर्य को जल टेकिबा संभव होई नथाय तेबे भी व्यक्ति को रविवार दिन सूर्य को जल देवा निहाती आवश्यक बा जल टेकिबा निहाती आवश्यक होइथाय। एहा द्वारा मनुष्य को सूर्यंकर कृपा प्राप्त होइथाय। बंधुगण सूर्य देवता एही संसारर प्रत्येक जीवंकर आधार अटंती। सूर्य देवता बिना गोटे जीवनर भी कल्पना करा जाई परिबो नाही। परम तेजस्वी सूर्य देवतांकर उपासक बा उपासना करिवार परंपरा अति प्राचीन कालरू चली आसुअछि। सूर्य देवतांकर पूजा सहित अर्घ्य देवार भी परिचालना रही अछि। सूर्य देवंकु अर्घ्य देवा द्वारा मनुष्य जीवन में सकारात्मक एवं चमत्कारी परिवर्तन होइଥାଏ। भगवान श्री रामंक ठारू आरंभ करी भगवान श्रीकृष्ण भी सूर्य देवंकु अर्घ्य देउथिले। भगवान श्रीकृष्ण भी सूर्य देवंकर महानता विषय रे अनेक थर वर्णना करिसंती। प्रत्येक दिन सूर्य देवंकु जल टेकिबा एक एमिति नियम अटे जहा आपणक जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आनी पारे। सूर्य देवंकर शक्ति एते अलौकिक अटे जे तांकर बिना सारा पृथ्वी ध्वंस हो जाई पारे। सूर्य देव प्रकाश सकारात्मकता इंद्रिय संयमता ऊर्जा आदिर देवता अटंती। जदि आपणक जीवन में निराश आउ हताश अनुभव करुछंती एवं आपणकर मन आपणकर संयम रे रहु नाही तेबे आपण अत्यंत क्रोध रे रहुछंती। काम भाव उपरे नियंत्रण करि पारु नाहंती आउ आपणक शरीर रे अशांति अनुभव हेउछि एवं आपणक मन रे नकारात्मक विचार पूरी रहुछि तेबे आपण सूर्य देवंकर उपासना अवश्य करंतु। सूर्य देवंकु मात्र जल टेकिबा द्वारा आपणकर आपणक जीवन रे थिबा समस्त संकट दूर होई पारे। संसारर समस्त समस्यार समाधान सूर्यदेवଙ୍କ पाखरे रही अछि। आपण जल अर्पण करिबा द्वारा मिल जाई पारे। सूर्यदेवଙ୍କର उपासना करिबा फଳରେ आत्मार वृद्धि होइଥାଏ एवं मनोबल बढ़िଥାଏ। सूर्य उदय समय रे सूर्यଙ୍କ किरण रे वातावरण पवित्र एवं सकारात्मक होइଥାଏ। जदि आपण प्रतिदिन सकाळे स्नान करि सारिबा परे सूर्य देवଙ୍କୁ मंत्र उच्चारण सहित जल अर्पण करुछंती तो एहा द्वारा आपनकु अनेक फायदा होइଥାଏ। किछि समय परे आपण निजे एहार प्रभाव को अनुभव करि पारिबे कि सूर्य देवतांकर कृपारु आपनक जीवन केते भलो होई जाईछि। आपण पाप रोग भय आदि दोषरु मुक्त होई जिवे आउ आपनकर जीवन खुशी रे भरि जिवो। आपनकर शरीर फूर्ति हेबो एवं रोगरु मुक्ति होई जिवे। आपण प्रति कार्य को उत्साहर सहित करि पारिबे। कुंडली रे अन्य ग्रह मानक परि सूर्य शुभ अशुभ स्थिति रे रहिथिले जीवन रे मध्य एहार शुभ बा अशुभ प्रभाव पड़ी थाए। आउ आपनक कुंडली रे सूर्य जदि शुभ स्थिति रे रहिथांती तेबे हमर समाज रे संपूर्ण मान सम्मान जस एवं प्रसिद्धि मिली थाए। सेही कुंडली रे सूर्य जदि अशुभ स्थिति रे रहिथांती तेबे एहार विपरीत परिणाम मिली थाए। जदि कुंडली रे सूर्यंकर स्थिति आपनकु मजबूत करिवार अछि तेबे ज्योतिष शास्त्र रे किछि एमिति जिनिस विषय रे कुहा जाइछि जाहाकु पानी रे पकाई सूर्य देवंकु अर्घ्य देवा द्वारा शुभ परिणाम प्राप्त होइଥାଏ। हेले केतेक मनुष्य सूर्य को जल अर्पण करिबा समय रे बहुत भूल करि दैथांती। सूर्य को जल अर्पण करिबा समय रे महत्वपूर्ण नियम गुड़िकर पालन करि पारि नथांती। भूल नियम रे अर्घ्य दे सूर्य देवंकर अपमान करिबा उचित होई नथाए। अन्यथा मनुष्य को अनेक कष्टर सामना करिबाकु पड़ी थाए। एहा द्वारा सूर्य को जल टेकिबार कौनसी फल प्राप्ति होई नथाए। सूर्य को जल अर्पण करिबा समय रे सठिक नियमर पालन करिबा सहित सूर्य देवंकर मंत्र जप करिबा मध्य आवश्यक होइଥାଏ। तेबे जाई सूर्य देवंकु जल अर्पण करिबार फल मनुष्य को प्राप्ति होइଥାଏ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार सूर्य देव प्रसन्न न हेबा द्वारा मनुष्य वृद्धिर नाश होइଥାଏ। ताकू चारिआडु अपमान सामना करिबाकु पड़िଥାଏ। एमिति व्यक्तिଙ୍କର आगरो ज्योति चली जाई थाए आउ एही मनुष्य को खाद्य प्राप्त होई न थाए। फल स्वरूप व्यक्तिर विद्या अवसर प्राप्त होई न थाए बा चली जाई थाए।
ସେ ଯାହା ବି ପଢେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରାଗିଯିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପରେ ଭୁଲ ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତା ହାତରେ ତାର ଅଜାଣତରେ କେତେକ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ରୁଷ୍ଟ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଆମର ଜୀବନରେ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ସେହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ କଣ ରହିଅଛି। ତେବେ ସେସବୁ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ସମୟରେ କି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ନ କରିବା ଉଚିତ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନାର ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଳ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ କଣ ରହିଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଜଳ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଞ୍ଜୁଳା ବନେଇ ବା ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭରି ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ହାତ ଆଞ୍ଜୁଳା ବନାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜର ହାତର ତର୍ଜନୀ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ମିଶାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଇ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ତର୍ଜନୀ ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଯୋଡ଼ି କରି ରଖୁଛେ ତେବେ ଏହା ରାକ୍ଷସୀ ମୁଦ୍ରା ବନିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ଅଶୁଭ ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନୁଆଇଁକି ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସର୍ବଦା ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ 3 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 4 ଥର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ କମ ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ହିଁ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତମ୍ବା ପାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଧାତୁ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ତମ୍ବା ପାତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ବା ଶୁଭଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ପରମାତ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା, ଶରୀରରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯଥାଗ୍ନି ରୂପରେ ଅଗ୍ନାଶୟରେ ଅନ୍ନକୁ ପଚନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ରଖିଥିବା ଜଳକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପେଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ରୋଗରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବା ପବିତ୍ର ନଦୀର ଜଳ ଭରି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ନାହିଁ ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଜଳରେ ଅର୍ଘ୍ୟ କେବେ ବି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜଳ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କୌଣସି ନାଲି ଫୁଲ ବା ନାଲି ଚନ୍ଦନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଥିରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ମିଶାଇ ପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କେବେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ତ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସଂକଳ୍ପ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ଦିନ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେଉଛନ୍ତି ସେତେ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଏମିତି ସଂକଳ୍ପ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ଧେଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଧେଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କହି ଜପ କରନ୍ତୁ ବା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଟେକିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ମହିମା ଅପାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ। ପରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ରବିବାର ଦିନକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାର ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ନିଜର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପାସକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ତମ୍ବା, ଗହମ, ଗୁଡ଼, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆଦି।
ଏହି ସବୁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ଦାନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନସ ପୂଜା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମନରେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମାତ୍ର କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବାର କିଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ପୌରାଣିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।